Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi satam chiro jod office hat pajama kibe. Nan ba munga padi lecture ke study ko EBGs bar ki EBGs ki zamsar kam components si salo values ci kam de kana salo components di ai bar ke bunga study ko taagi values normal range sa da ai ke chikal up and down rashi padaagi EBGs per report ki na kam condition ci kam de kana tai da wji ki zamsar aw badi nali lecture ke study ko no to lumbe ko tas ba mind ki याद साथ है जब मुंग ABGs ठीक शो न ए न आर्टेरियल बी न ब्लड और जी न गैसेस ठीक शो न ABGs के बमुंगा दास टिको चिपा आर्टरी की जमुन सरा आर्टरी की जमुन सुन न ब्लड दे पाई ब्लड की सुन न गैसेस दी आख के बाद के बमुंगा स्टडी को ठीक शो दीते मुंगा वाई ABGs यो जम सरा VBGs होंगे आई दे वेनस ब्लड गैस पर वेनस के चिकम पा वेन के चिकम जम सरा ब्लड दे पाई के चिकम गैसेस दी अब के मुंगा स्टडी को पर दिन न लेक्चर की बमुंगा सिर्फ और सिर्फ ABGs बारे के स्टडी को सही ना ABGs की मुंगा सुको आर्टेरियल ब्लड के जिसमें न गैसेस दी ठीक शो आप की मुंगा स्टडी को पदी सरा सरा ABGs measure how acidic and alkalotic in blood तो ABGs पे जरिया बने मुंगा द ब्लड ची कम दे कने एसिडिटी या अल्कलोटिक द पके हम मुंगा मेजर को बस सही ना और ताई सरा सरा जम सरा द आई ची कम कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू दा या जम सर ची कम द ऑक्सीजन वैल्यू दा आव बदी आव के हम मुंगा ची कम दे कने ABGs के मुंगा दन स्टडी को सही ना कि जम सर ब्लड के द कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू सुन दे और बा द ऑक्सीजन वैल्यू सुन दे द मुंगा द ABGs पे जरिया बन ची कम दे कना द पके मुंगा इंटरप्रेटेड को तो लंबी होता था लोअर कंपोनेंट्स पता ही तो ABGs नमक के ABGs द इंटरप्रेटेड किदो नमक के ABGs द एनालिसिस नमक के तो सलोर कंपोनेंट्स पता ही ताकि नॉर्मल रेंज से टिक शो ता पता ही नु पगावर सरा वके दाता जमु से टू लंबी राजी सर pH चिकम दे कना दजम सर बदी के मुंग से को मेजर हाउ ब्लड एसिडिक और अल्कलोटिक जमुंग सरा पीच बजरिया बदे मुंग चिकम ब्लड दे जमुंग प बावडे के चिकम ब्लड दे विने दा आगे त एसिडिटी लेवल या अल्कलोटिक लेवल वो की मुंगा मयर कुछ दा एसिडिक ते या न्यूट्रल या जम सर सरे अल्कलोटिक ता सही दा दसम से सुक रेगुलेट बाय द किडनी एंड लंग्स दसम सर लंग्स और किडनी जम सर दा pH कम दे कहंदा रेगुलेट की यदि नॉर्मल वैल्यू सर जम सर 7.3 से लेकर 7.45 तो दी दम सर जम दी नॉर्मल वैल्यू दा हो पे ABGs की मुंगा 7.40 आलू सही शो जका चीज बदे के मुंगा बियारुस अनकंपेंसेटरी या फुली कंपेंसेटरी या पार्शियल कंपेंसेटरी मुंगा बदे दा नॉर्मल वैल्यू आलू सही द नंबर कंपोनेंट जम सर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पति के मुंगा सकू मैयर को मुंगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड पर ब्लड की जमुंग से सुंगा कार्बन डाइऑक्साइड दे ठीक था दबदी के मुंगा सकू पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड पर ABGs के मुंगा दहु मालूम जो ब्लड की जम से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सुन दे द सुक रेगुलेट बाय द लंग्स जम से रेगुलेट की यदि नॉर्मल वैल्यू से जम सरा 35 से लेकर 45 mmHg द जम से दे नॉर्मल वैल्यू दा बल जम से HCO3 जम से बाइकार्बोनेट मेजर बाइकार्बोनेट एंड ब्लड ABGs के मुंगा दा हम इंटरप्रेट को जम सरा ब्लड के द बाइकार्बोनेट द बाइकार्ब वैल्यू सुन दा ठीक था आई रेंज सुन दे द सुक रेगुलेट बाय द किडनी जम सर किडनी रेगुलेट की यदि नॉर्मल वैल्यू जम सर चिकम दे अगर जम से 22 नवाला ता 26 पोरे बस बुक की जम सर 27 खुम राजी बस की जम सर 28 खुम राजी सही दा खो जम सर अकॉर्डिंग WHO मुताबिक जम सर दा बाइका पेलो चिकम दे अगर 22 नवाल 26 mm मोल पर लीटर दा सही दा बाई की जम सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बदी के मुंगा मेजर ऑक्सीजन एंड ब्लड के जम सर द ऑक्सीजन सुन दे ठीक था अब के हम मुंगा मेजर को द सुक रेगुलेट बाय लंग्स जम सर से कम दे कना ऑक्सीजन सुक रेगुलेट की सर दम सर लंग्स रेगुलेट की तदी नॉर्मल वैल्यू जम सर द 80 नवाला द 100 mmHg जम सर द नॉर्मल वैल्यू दी कल बदी नॉर्मल वैल्यूज की जम सर से कम दे कना बदी नॉर्मल वैल्यूज की अप एंड डाउन राशि न बिया मुंगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिया या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी सर या सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी सर रेस्पिरेटरी अल्कलोटिक भी सर या मेटाबॉलिक अल्कलोटिक भी और को बिया बदी के देन फर्दर मुंगा जो बिया अनकंपेंसेटरी पार्शियल कंपेंसेटरी फुली कंपेंसेटरी तब बिया मुंगा जो सही ना हाँ तो सलोर कंपोनेंट्स पता लगी द pH द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और द बाइकार्ब तैनान में वैल्यू सता पता लगी दा उस पर द का वैल्यू जन सर माइंड किया सता और मतलब तब मुंगा पे ABGs पे रिपोर्ट पाने पे जम से का अप्लाई कैसे ना हाँ तो ABGs इंटरप्रिटेशन तो सगोरा तो उनमें मुंगा द खबर को द pH जम सर ततमा हुई करने 7.3 पे ना वाला 7.4 पे तो जम सर दम सर नाम वैल्यू दा
ها چې کله زموږ سره د پی ایچ ویلیو 7.3 پایپ نظم سره کم راشي څه شو د مونږ کم کنډیشن د سره د سره ایسیډوسس دی کله زموږ سره باډي کې زموږ پی ایچ لیول ډاون شو د ته مونږ کم کنډیشن وایي ایسیډوسس کنډیشن دی صحیح ده پی ایچ زموږ سره 7.4 پایپ نه سیوا شو ټیک شو کله زموږ سره باډي کې زموږ پی ایچ لیول سیوا شو هاي شو ټیک شو د کنډیشن ته مونږ سوي الکالوسس کنډیشن ته وایي الکالوسس ها نو دینه بعد به موږ خبرو کو دویم نمبر کاربن ډای اکساید ویلو زم سره هم 35 نه والا د 45 mmHg د زم سره د کاربن ډای اکساید نارمل ویلو ده اوس کله زموږ سره د کاربن ډای اکساید ویلو هاي شو کله زموږ باډي کې د کاربن ډای اکساید لیول هاي شو د کنډیشن ته موږ کم کنډیشن وایو د کنډیشن تسوي ایسیډوسس ته وایي ها چې کله زموږ سره د کاربن ډای اکساید ویلو هاي شو د کنډیشن ته موږ سوي ایسیډوسس ٹھیک ده چې کله زموږ سره د کاربن ډای اکساید ویلیو کم شو ټیک شو 35 نه هم کم شو صحیح 35 نه سره چې کم د کاربن ډای اکساید ویلیو کم شو زموږ باډي کې د کم کنډیشن الکالوسس ها درې نمبر کمپاوند زموږ سره بایکارب دی څه شو بایکاربونیټ د بایکاربونیټ زموږ سره نارمل ویلیو سونه ده د 22 نه وال 26 مول مول پر لیټر ده صحیح نو زموږ سره چې کله زموږ د باډي کې د کاربن د بایکارب ویلیو شو بایکاربونیټ ویلیو کم شي مثال د 22 نه زموږ بایکاربونیټ ویلیو کم شو دا کم کنډیشن ده موږ څه ظاهرو په ایسیډوسس کې کله د بایکاربونیټ ویلیو زموږ باډي کې چې کم ده کنه هغه سیوا شو د 26 نه سیوا شو دا کم کنډیشن ده زموږ الکالوسس کنډیشن ده صحیح ده دا زموږ سره سری اپ اینڈ ډاون چې کله زموږ سره دای کې راشي په بی جیز کې صحیح شو په پی ایچ کې کاربن ډای اکساید کې او په بایکاربونیټ کې د کنډیشن ته موږ ایسیډوسس او الکالوسس وایو بیا صحیح ده ها دینه بعد موږ خبر کو د په دې په ذریعہ باندې موږ د ریسپیریټری میټابولیک پرابلم معلومو آیا پر ریسپیریټری کې څه مسله ده یا ریسپیریټری ایسیډوسس دی یا ریسپیریټری الکالوسس دی یا میټابولیک الکالوسس یا میټابولیک ایسیډوسس دی نو په دې په ذریعہ باندې موږ چې کم ده کنه هغه کنډیشن انټرپریټ کو صحیح ده لومړی نمبر خبره ده دې لپاره یو میتھډ دی صحیح آی ته موږ رومي میتھډ ته وایي څه شو رومي میتھډ ته ار د زم سره چې کم ده کنه ریسپیریټ ٹھیک شو ته او نظم سره چې کوم د اپوزیټ ته ام نظم سره مطلب د میټابولیک او د ان نظم سره ایکوال دا ډول کنډیشن پر ریسپیریټری کې موږ ظاهرو څه شو دا ډول کنډیشن موږ په میټابولیک کې ظاهرو اوس ته واقع ته په غور سره واقع ده پر ریسپیریټری کې موږ خبره کو د پی ایچ موږ د پی ایچ خبرو وکړو څه شو پی ایچ زموږ سره نارمل ویلو هم ته مخکې بره ویل ته خو پته ده کنه د پی ایچ سره هاي شوی دی ته سونه د 7 فاین څه شي نه 4 پایپ نه 3 پایپ نه 7.4 پایپ نه صحیح ده پی ایچ ویلیو زم سره 7.4 پایپ نه سیوا شوی ده دا کم کنډیشن شو ته خپه ده ته ما ویلو کنه چې کله د 7.4 پایپ نه ویلیو سیوا کیږي دا کم کنډیشن الکالوسس کنډیشن به صحیح نه ها کاربن ډای اکساید ویلیو زم سره چې کم ده کنه د 35 نه کم شوی ده چې کله ته ما خو الته وی کنه چې د کاربن ډای اکساید ویلیو د 35 نه کم شوی د کم کنډیشن دی الکالوسس دی کنه نو دا زم سره ریسپیریټری الکالوسس دی څه شو ریسپیریټری الکالوسس دی د ما خبر کو دا هم اپوزیټ خبره ده کنه دا هم د ریسپیریټری خبره ټیک شو په اپوزیټ کې موږ ټول خبره کو د ریسپیریټری کې پی ایچ زم سره پی ایچ زموږ سره دلته څه ډاون شوی دی کنه مثال د 7.3 پایپ نه ډاون شوی زموږ باډي کې د پی ایچ لیول سره هغه زم سره ډاون شوی دی نو دا کوم کنډیشن شو د الریډي ایسیډوسس کنډیشن ده صحیح اوس د کاربن ډای اکساید خبرو کا نو د کاربن ډای اکساید ویلیو زموږ سره دلته سره کاربن ډای اکساید ویلیو زموږ سره د 45 نن سره چې کوم د کاربن ډای اکساید ویلیو هاي شوی ده نو زموږ باډي کې کاربن ډای اکساید ویلیو چې هاي شي کوم کنډیشن راځي بیا ایسیډوسس راځي کنه نو دا کوم کنډیشن شو د سره ریسپیریټری ایسیډوسس کنډیشن شو بر زم سره ریسپیریټری الکالوسس دی لاندې زم سره ریسپیریټری ایسیډوسس زم سره ټیک شو زم سره ریسپیریټری ایسیډوسس دی ها و زموږ سره دویم نمبر چې کوم دی کنه هغه د میټابولیک به خبرو کو چې میټابولیک ایسیډوسس موږ څنګه انټرپریټ کو او الکالوسس به څنګه موږ انټرپریټ کو میټابولیک کې دلته پی ایچ خبرو کوي پی زموږ سره هاي دی چې کله پی ایچ زموږ سره 7.4 پایپ زموږ سره پی ایچ هاي کوم کنډیشن موږ ظاهرو الکالوسس ظاهرو کنه الکالوسس کنډیشن دی واس ټیک شو اوس د HCO3 راشه د ټیبل ته
چې کله زموږ سره د 26 نه د HCO3 ویلیو زموږ چې کوم دی های شو کوم کنډیشن دی HCO3 د 26 نه ویلیو سیوا شي کوم کنډیشن دی الکالوسس دی کنه دا زموږ سره د مونږه کوم کنډیشن کې راځي د مونږه الکالوسس کې راځي نو کوم کنډیشن دا شو د میټابولیک الکالوسس کنډیشن نو څه شو دا هم سره میټابولیک الکالوسس دی میټابولیک الکالوسس دی ٹھیک ده ها اوس ایکولی خبره کې میټابولیک خبره کې ٹھیک شو نو زموږ سره پی ایچ دلته زموږ سره چې کم دی کنه هغه ډاون شوی دی مثال یو پیشنټ راغی د پی ایچ لیول کم دی کنه باډی کې نو 7.35 نه کم دی کم کنډیشن دی چې کم کنډیشن دی ایسیډوسس کنډیشن دی کنه اوس د HCO3 کله زموږ سره HCO3 د 22 نه هم زموږ سره لاندې راشي دا کوم کنډیشن راځي 22 نه چې کم لاندې راشي کوم کنډیشن ایسیډوسس دی کنه دا زموږ سره د زموږ سره میټابولیک سره ایسیډوسس دی میټابولیک ایسیډوسس دی ٹھیک ده دا زموږ سره د ریسپیریټری پرابلم راغی د سره میټابولیک پرابلم راغی په دې طریقه باندې چې کوم ته انټرپریټیشن ته ایبیجیس کیسه شو د پیشنټ کوي ها اوس د ټول امپورټنت چیز د وینټ لپاره دا دی چې زموږ سره انکمپنسیټري پارشلی کمپنسیټري یا فلی کمپنسیټري موږ وپېژنو بیا نه بعد بیا موږ ریسپیریټري دی یا میټابولیک باندې بیا خبرې کوو صحیح ده خبرې کوو نو په انکمپنسیټري کې چې زموږ سره دی انکمپنسیټري یا انکمپنسیټډ صحیح ده په دې کې زموږ سره چې کوم پی ایچ لیول دی که نه هغه زموږ سره آوټ اف رینج صحیح شو دا یاد ساته چې په انکمپنسیټري کې به زموږ سره پی ایچ په زموږ سره نارمل نه صحیح ده په پی ایچ کې به زموږ سره په انکمپنسیټر کې به زموږ سره صحیح پی ایچ به زموږ سره چې کوم دی که نارمل دی CO2 or HCO3 out of range یو پکې زموږ سره CO2 out of range یو پکې زموږ سره چې کوم دی که نه HCO3 پکې out of range بایکاپ به پکې زموږ سره out of range صحیح و په دې کې به زموږ سره مثال کې تر پی ایچ زموږ سره چې کوم دی که نارمل نه دی ټیک ده CO2 زموږ سره نارمل دی HCO3 زموږ سره نارمل نه دی دا کوم دی زموږ سره انکمپنسیټډ دی ټیک ده دویم نمبر خبره دا دی چې زموږ سره دی پارشلی کمپنسیټډ کې موږ دا خبره وکړه چې په دې کې پی ایچ لیول هم د کاربن ډای اکساید لیول هم او HCO3 آل آوټ اف رینج درې وړه پکې چې کوم دی کنه دې ویلو کې زموږ سره چې کوم دی کنه چینجز راغلي فلی کمپنسیټډ کې زموږ سره چې کوم دی کنه پی ایچ په زموږ سره نارملی او فلی کمپنسیټډ کې به زموږ سره پی ایچ نارملی د HCO3 او CO2 بایکاپ او د کاربن ډای اکساید ویلو په دې کې سره چینج په دې کې چې د پی ایچ کوم ویلو موږ هغه الو کنه په دې کنډیشن کې څه شو هغه به زموږ 7.40 دا پکې الو نارمل ویل دا دی مثال کې طور پر 7.40 نو زموږ سره پیشنټ کته کېږي د پیشنټ ویلو د 7.40 نو زموږ سره د پیشنټ ویلو کته کېږي ټیک شو نو هغه به موږ په څه کې ظاهر په ایسیډوسس کې به ظاهر څه شو ټیک شو چې کله 7.4 نو ویلو سیوا کېږي کوم کنډیشن کې ظاهر الکالوسس کې به ظاهر څه شو د الکالوسس کې چې کوم ده کنه د ځان سره یاد ساته د انکمپنسیټري فلی کمپنسیټري یا پارشلی کمپنسیټري انکمپنسیټري پی ایچ په زم سره آوټ اف رینج نارمل بني ټیک تا او په دې کې به HCO3 کې به چینج راغلی یا CO2 کې به چینج راغلی په پارشلی کې به زموږ سره په دریوانو کې چینج راغلی په پی ایچ کې هم په کاربن ډای اکساید کې هم او په بایکاربونیټ کې به هم راغلی ټیک شو او په فلی کمپنسیټډ کې به موږ سره پی ایچ زموږ سره نارملی او په HCO3 او په CO2 کې به چینج راغلی ټیک ده اوس د درې ویلیو چې کوم دی که نه درې ویلیو ټیک ده دا په دې اگزامپل باندې موږ اپلای کوو صحیح تاسو سره زه اگزامپل در کوم دی د واقع ده یو پیشنټ راغی د هغه پی ایچ ویلیو زموږ سره چې کوم دی که نه 7.5 ده ټیک ده 50 ده کاربن بایکا ویلیو زموږ سره ده 32 ده صحیح ده او دا CO2 ویلیو زموږ سره چې کوم ده که نه هغه سره زموږ سره 50 ده دا درې پې اپلای کا ټول هم پې زه اپلای کوم انکمپنسیټډ څه شو انکمپنسیټډ کې زه ګورم پای کې هم خبره پړه چې پی ایچ زموږ سره نارمل بني ټیک شو دی خو پی ایچ نارمل نه ځکه چې پی ایچ خو های شوی دی په دې کې خو 7.45 نه صحیح ده های شوی دی نو پی ایچ زموږ سره نارمل نه دی دویم نمبر ای کې موږ وایو یو HCO3 کې چینج راغلی یا به CO2 کې چینج راغلی مطلب دا چې یو به چینج یو به نارملی نو دې کې هم چې کوم HCO3 خو نارمل رینج دا دی چې 26 نمبر اباو شي دا زموږ سره چې کوم دی که نه چېرته ځي الکالوسس طرف ته ځي که نه مطلب دا به HCO3 خو چینج راغلی دی دا هم کنډیشن وایي چې 35 نه والا 45 خبره وکړو که نه 35 نه والا 45 دا زموږ سره د کاربن ډای اکساید نامه ویلیو دلته خو 50 دی په دې کې هم چینج راغلی دی نو موږ خو خبره کړې وه د انکمپنسیټډ کې خبره کړې وه چې پای کې به پی ایچ نارمل نه وي ټیک شو په دې دواړو کې به یو نارمل دا خو دواړه چینج راغلي زموږ سره چې کوم دی که نه انکمپنسیټډ خو دا دی
اوس د نمبر چې کوم ده کنه پیدو درې نمبر تراشه فولي کمپنسیټ تراشه په فولي کمپنسیټ کې موږ خبر کو چې فولي کمپنسیټ کې موږ ویلو چې پی ایچ به زموږ سره نارملی په دې ډول کې به چینج راغلی ټیک شو نو پی ایچ خو نارمل نه دی ځکه چې پی ایچ خو 7.3 پر نه 7.4 پر هغه هم سره نارمل دی ټیک ته نو دې کو پی ایچ کې هم چینج راغلی دا خو پولی هم نه دی لاست اپشن هم څه بچو پارشلی ځکه چې په پی ایچ کې هم چینج راغلی دی په ایچ سی او 3 کې هم چینج راغلی دی په سی او 2 هم چینج راغلی ټیک ته نو دې کنډیشن ته موږ وایو اوس دا واکې چې میټابولیک ته یا ډسپیریټي دی یا الکالوسس یا اسیډوسس دی ټیک ته ها پی ایچ زموږ سره های شوی دی چې کله پی ایچ های شي ته کوم کنډیشن وایي ووایه نه را الکالوسس صحیح ده الکالوسس ها چې کله زموږ سره ایچ سی او 3 های شو ځکه چې 26 نه زموږ سره چې کوم ده د دې ویل زموږ سره های راغلی که نه دا کوم کنډیشن دی الکالوسس دی اسیډوسس دی الکالوسس دی که نه چې کله الکالوسس دی ټیک شو سی او 3 زموږ سره چې کوم دی 50 دی دا هم های ده خو دا کنډیشن چې کوم دی که دا اسیډوسس دی صحیح ده اسیډوسس دی نو موږ به د دې دواړو خبرو کوو د دې دواړو کنډیشن به خبرو کوو نو دا کوم کنډیشن راغی نه را ځکه چې دا دواړه زموږ سره چې کوم ده که نه یو خو زموږ سره ټول په درېواړو کې ویلو کې چینج راغلی نو دا زموږ سره پارشل کمپنسیټډ دی دویم نمبر خبره موږ وکړه که نه چې دا زموږ سره میټابولیک خبره کوي میټابولیک کې موږ دا خبره وکړئ میټابولیک کې پی ایچ زموږ سره های شوی دی ټیک شو او زموږ سره ایچ سی او 3 های شوی دی نو زموږ سره partially metabolic کم کنډیشن دی الکالوسس دی partially metabolic الکالوسس دی امید ساتم چې د لیکچر باندې متاسو ښه پوه شئ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د دې چې کوم ریسپیریټری کنډیشن شو یا میټابولیک کنډیشن شو یا الکالوسس شو یا اسیډوسس پکې مونږ سټڈی کوو تب تک الله حافظ الله مو ښه او آباد ساته جزاک الله